एक्झाम्पल पाहूया आपण. इव्हॅल्युएट इंटिग्रल एक्स स्क्वेअर इंटू 5 raised to power x dx. इंटिग्रल एक्स स्क्वेअर इंटू 5 raised to power x dx. लेट रूलनुसार हे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे. फर्स्ट फंक्शन इंटिग्रल ऑफ सेकंड. इंटिग्रेशन बाय पार्ट. फर्स्ट फंक्शन इंटिग्रल ऑफ सेकंड minus integral derivatives of first integral of second into dx. X square 5 raised to power x is integral 5 raised to power x upon log of 5 minus x square ची derivative twice x. 5 raised to power x integral 5 raised to power x upon log of 5 into dx. X square into 5 raised to power x upon log of 5. Here minus 2 is constant, take out common. X in 2 upon log 5 is constant, take out common. इंटिग्रल x इंटू 5 raised to power x dx. पुन्हा इंटिग्रेशन मध्ये आलं. याला फर्स्ट फंक्शन म्हणू आपण, याला सेकंड फंक्शन. याला पुन्हा सोडवायचं, कारण आता जसं जसं आपण समोर जाणार तसं तसं इंटिग्रेशन बाय पार्ट. काही प्रॉब्लेम मध्ये दोनदा यूज करावं लागेल, काही प्रॉब्लेम मध्ये एकदा यूज करावं लागेल. जर दोनदा यूज करावं लागेल तर कदाचित ते एक्झाम्पल 4 मार्काला येईल. एकदा यूज करावं लागेल ते प्रॉब्लेम 3 मार्काला येईल. तर हा फरक राहील त्यामध्ये. एक्स स्क्वेअर इंटू 5 raised to power x अपॉन log 5 मायनस 2 अपॉन log 5. याला ब्रॅकेटमध्ये घ्या. फर्स्ट फंक्शन इंटिग्रल ऑफ सेकंड मायनस इंटिग्रल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट इंटिग्रल ऑफ सेकंड into dx. X square into 5 raised to power x upon log 5 चा राहील minus 2 upon log 5. याला सॉल्व करा. x 5 raised to power x इंटिग्रल 5 raised to power x upon log 5 minus इंटिग्रल x ची डेरिव्हेटिव्ह 1. 5 raised to power x integral 5 raised to power x upon log of 5 into dx. X square into 5 raised to power x upon log 5 minus 2 upon log 5 x into 5 raised to power x upon log 5 minus 1. याच्यामधला 1 upon log 5 is constant, take out common. मग राहिलं इंटिग्रल 5 raised to power x dx. त्याचं इंटिग्रल येईल 5 raised to power x upon log of 5. सगळे इंटिग्रल निघाले म्हणून कॉन्स्ट ऑफ इंटिग्रेशन. याला क्लिअर करून घेऊ. x स्क्वेअर 5 raised to power x upon log 5 minus 2 upon log 5 into log 5 log 5 whole square x into 5 raised to power x minus into minus will have plus 2 upon log 5 into log 5 into log 5 म्हणजे log 5 whole cube into 5 raised to power x plus 6 is required answer. Evaluate integral
e raised to power twice x into sin 3x dx. आता या दिलेल्या इंटिग्रलला आपण I म्हणूया. लेट I इक्वल टू e raised to power twice x into sin twice x dx. लेट रूल नुसार एक्सपोनेन्शियल शेवटी आहे, ट्रिग्नोमेट्रिक पहिल्या याच्या फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन. याला इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स करू वापरतात and hence I equal to first function sin 2x integral of second minus integral derivatives of first into integral of second into dx. That is sin twice x. We know that e raised to power x integral e raised to power twice x upon coefficient of x is 2 minus integral derivative of sin 2x sin derivative ना cos twice x. twice x मुळे कंपोजिट फंक्शन झालं. twice x ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x ने 2 into e raised to power twice x integral e raised to power twice x upon coefficient of x is 2 into dx. Here e raised to power twice x upon 2 आपण आधी लिहून टाकू into sin twice x minus हा 2 कॅन्सल होऊन जाईल. मग राहिलं शिल्लक ते e raised to power twice x into cos twice x dx. इंटिग्रल इव्हॅल्युएट नाही झालं, पुन्हा u डॉट v आहेच, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन. याला इंटिग्रेशन बाय पार्ट यूज करणार आपण. e raised to power twice x upon 2 into sin 2x minus ब्रॅकेट मध्ये फर्स्ट फंक्शन इंटिग्रल ऑफ सेकंड minus integral derivatives of first into integral of second into dx. Now solve this carefully. E raised to power twice x upon 2 into sin 2x minus cos 2x e raised to power twice x integral e raised to power twice x upon 2 minus cos ची डेरिव्हेटिव्ह minus sin twice x derivative of twice x is 2 e raised to power twice x integral e raised to power twice x upon 2 into dx. या साइडला आहे था e raised to power twice x into sin twice x upon 2 इथे पहा हा माइनस e raised to power twice x into cos twice x upon 2 हा 2 कॅन्सल होऊन जाईल. माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस होईल माइनस आणि मग काय शिल्लक राहिला याच्यामध्ये इंटिग्रल e raised to power twice x into sin twice x dx. इंटिग्रल पुन्हा रिपीट झालं. याला इक्वेशन नंबर 1 देऊन टाकू आपण. that is I equal to e raised to power twice x sin 2x upon 2 minus e raised to power twice x cos 2x upon 2 आणि ही व्हॅल्यू आहे I ची. याला या साइडला ना I plus I होईल twice I e raised to power twice x into sin 2x upon 2 minus e raised to power twice x cos 2x upon 2. सगळे इंटिग्रल निघाले म्हणून कॉन्स्ट ऑफ इंटिग्रेशन घेऊन टाकू आपण सी. इथे दोन्ही भागून टाका पूर्ण इक्वेशनला. दोन्ही भागलं म्हणजे राहिलं I आणि I म्हणजे कोणते इंटिग्रल आहे ज्याची आपण व्हॅल्यू काढून राहिलो ते म्हणजे जे
I means e raised to power twice x sin twice x dx ची व्हॅल्यू इथे काय करणार आपण दोन्ही भागून राहिलो आणि I ची व्हॅल्यू ठेवली आपण e raised to power twice x sin 2x दोन्ही भागलं तर e raised to power twice x sin twice x upon दोन्ही भागलं 2 into 2 4 minus e raised to power twice x into cos twice x याला दोन्ही भागलं 4 प्लस या c1 ला भागलं c1 upon 2 मध्ये घेऊन टाकू आपण c where c equal to c1 by 2 तर हे याचं रिक्वायर्ड आन्सर असेल किंवा जास्तीत जास्त तुम्ही इथे e raised to power twice x upon 4 कॉमन घेऊ शकता sin twice x minus cos twice x प्लस असे लिहू शकतो आपण ठीक आहे तर होमोसाठी तुम्ही सोडवायचं इव्हॅल्युएट इंटिग्रल e raised to power twice x into twice x करून घ्यायचा e raised to power twice x into cos 2x dx e raised to power twice x into cos 3x dx असे वेगवेगळे प्रॉब्लेम सोडून पाहायचे आपण त्यानंतरचं एक्झाम्पल आहे sec cube x dx let I equal to sec cube x dx याला इक्वेशन नंबर 1 देऊन टाका आणि this can be written as I equal to sec square x into sec x dx याला ब्रेक केला आपण तर याला आपण फर्स्ट फंक्शन म्हणू याला सेकंड फंक्शन म्हणू आता दोन्ही ट्रिग्नोमेट्रिकच आहे पण sec square x चे इंटिग्रल आपल्याला सोपं जाते काढण्याकरता sec square चे इंटिग्रल tan x म्हणून फर्स्ट फंक्शन इंटिग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटिग्रल डेरिवेटिव्ह ऑफ फर्स्ट इंटिग्रल ऑफ सेकंड into dx sec x square चे इंटिग्रल tan x minus sec x की डेरिवेटिव sec x into tan x पुन्हा sec square चे इंटिग्रल tan x dx that is sec x tan x minus sec x tan x into tan x tan square x आणि tan square x ची व्हॅल्यू sec square x minus 1 dx tan x into tan x tan square x आणि tan square x ची व्हॅल्यू sec square x minus 1 sec x into tan x sec x ने मल्टिप्लाय करून घ्या sec cube x minus sec x into dx इंटीग्रल सेपरेट करू tan x minus इंटीग्रल sec cube x dx minus minus plus इंटीग्रल sec x dx sec x into tan x minus sec cube x म्हणजे इक्वेशन 1 याची व्हॅल्यू आली I प्लस sec x चे इंटीग्रल log of mod sec x plus tan x plus c1 या साइडला हा I आहे हा I इकडे I प्लस I दिला twice I equal to sec x into tan x plus log of mod sec x plus tan x plus c1 इथे दोन्ही भागून टाका आणि I ची व्हॅल्यू ठेवून द्या I मध्ये किती होता
sec cube x dx is equal to sec x tan x upon 2 plus log of mod sec x plus tan x upon 2. या c1 ला बघा c1 upon 2 is तो will c where c equal to c1 upon 2. Next example is you have prove that integral e raised to power ax into cos bx plus c dx equal to e raised to power ax upon a square plus b square into a sin bx plus c minus b cos bx plus c plus c. तर हे आपल्याला प्रूफ करायचं आहे. आता इथे केअरफुल लक्ष द्या. तुम्हाला होमोसाठी e raised to power ax sin bx plus c dx इथे एबीसी च्या व्हॅल्यू तुम्ही किती ठेवा वेगवेगळ्या तितके प्रॉब्लेम तयार होते. लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू e raised to power ax will get integral e raised to power ax into cos bx plus c dx. याला I ने डिनोट करू आपण. लेट I इक्वल टू याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणतात. फर्स्ट फंक्शन cos, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल. I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन cos bx plus c इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल derivatives of first integral of second into dx. cos bx plus c e raised to power x integral e raised to power ax upon coefficient of x is a minus integral cos ची derivative minus sin bx plus c into bx plus c मुळे कंपोजिट फंक्शन झालं. तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ bx plus c येणार ती b into e raised to power x integral e raised to power ax upon coefficient of x is a into dx. डेरिव्हेटिव्ह मध्ये x चा कोएफिशिएंट मल्टिप्लिकेशन मध्ये येतो आणि इंटिग्रेशन मध्ये x चा कोएफिशिएंट हा डिनॉमिनेटर मध्ये येतो. that is e raised to power ax upon a into cos bx plus c
माइनस माइनस दिला प्लस हा b अपॉन a इज कॉन्स्टंट टेक आउट कॉमन इंटिग्रल मग काय राहिलं शिल्लक ते e रेज टू पॉवर ax इंटू साइन bx प्लस c इंटू dx शिल्लक आहे दॅट इज e रेज टू पॉवर ax अपॉन a cos bx प्लस c प्लस b अपॉन a याला एक डॉटने सॉल्व करा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट sin bx plus c integral of second e raised to power ax minus integral derivatives of first sin bx plus c integral of second e raised to power x dx into dx e raised to power ax upon a cos bx plus c plus b upon a sin bx plus c e raised to power x the integral e raised to power ax upon coefficient of x is a minus integral sin की derivative cos bx plus c into dx of bx plus c is b e raised to power x the integral e raised to power ax upon a into dx प्लस आता b अपॉन a याला गुण टाकू हा b अपॉन a इंटू a स्क्वेअर आणि मग राहील हा e रेज टू पॉवर ax इंटू साइन bx प्लस c ठीक आहे नंतर पहा प्लस इंटू मायनस होईल मायनस हा b इंटू b स्क्वेअर हा a इंटू a स्क्वेअर इंटिग्रल मग काय राहिलं शिल्लक e रेज टू पॉवर ax इंटू cos bx प्लस c इंटू dx दॅट इज e रेज टू पॉवर ax अपॉन a cos bx प्लस c प्लस b अपॉन a स्क्वेअर e रेज टू पॉवर ax इंटू sin bx plus c माइनस बी स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर हे इंटिग्रल म्हणजे आय आहे बाय वन आणि सगळे इंटिग्रल निघाले म्हणून कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन या साईडला आय आहे हा इकडे आला म्हणजे होईल आय प्लस बी स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर आय यातून आपल्याला काय कॉमन निघते आय कॉमन निघेल म्हणजे 1 प्लस बी स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर पुन्हा एकदा ए स्क्वेअर एलसीएम घेतला आपण तर ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इंटू आय आणि मग या साईडला राहणार आहे की आपण एकदम 3 स्टेप कव्हर केला याच्यामध्ये इक्वल टू ई रेज टू पॉवर एक्स अपॉन ए cos bx plus c plus b upon a square e raised to power ax sin bx plus c ही टर्म तिकडे ट्रान्सफर झाली होती प्लस c ठीक आहे आता आपण या a स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर ने गुणून टाकू म्हणजे पहा काय होतं आय इक्वल टू केअरफुली आय इक्वल टू ए स्क्वेअर अपॉन बी स्क्वेअर ने याला प्रत्येक टर्मला गुणून टाकू ए स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इंटू ई रेज टू पॉवर एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स प्लस सी
ठीक आहे. नंतर या टर्मला गुणू आपण प्लस ए स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर ई रेज टू पॉवर एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस याही कॉन्स्टंटला गुणून टाकू आपण ए स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर सी वन and hence therefore I equal to I म्हणजे काय होतं e raised to power x cos bx plus c dx is equal to इथे एक कॅन्सल होईल बरोबर आहे आणि एक कॅन्सल होईल आणि दोन्ही मधून कॉमन निघतो. ठीक आहे. तर थोडं आपण या दोनला आपण कंबाईन करून टाकू म्हणजे तुमचं कन्फ्युजन थोडं कमी होईल. या दोनला आपण कंबाईन करू आणि याला स्वतंत्र करून टाकू. ठीक आहे. आता याने याला गुणलं तर एक कॅन्सल होईल आणि यामध्ये e raised to power x अपॉन ए स्क्वेअर एक कॅन्सल याच्यामधला मग राहिला इथे हा ए आपण आधी लिहून टाकू ब्रॅकेट मध्ये. एक कॅन्सल झाला e raised to power x बाहेर घेऊन टाकू इथे इथूनही e raised to power कसं करूया एक मिनिट e raised to power x कॉमन घेऊन टाकू आणि a स्क्वेअर ने गुणून टाकू म्हणजे सरळ होतात ते. ठीक आहे. e raised to power x कॉमन निघतो अपॉन a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर आणि या a स्क्वेअर ने गुणून टाकू आतमध्ये. ठीक आहे. e raised to power x अपॉन a cos इथे होतं सॉरी b अपॉन a स्क्वेअर. तर a स्क्वेअर ने गुणून टाका म्हणजे राहिला इथे हा एक कॅन्सल होईल a cos bx plus c. ठीक. आता या a स्क्वेअर ने याला गुणलं तर a स्क्वेअर कॅन्सल होईल तर b शिल्लक राहिला प्लस b e raised to power x आपण कॉमन घेतला म्हणजे राहिला sin bx plus c आणि प्लस c where c ची व्हॅल्यू किती यूज केली आपण a स्क्वेअर अपॉन a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर c1 आणि तर इथे पहा e raised to power x कॉमन घेतला दोन्ही मधून इथे आली टर्म आणि या a स्क्वेअर ने ब्रॅकेट मध्ये गुणलं तर इथे एक कॅन्सल a cos bx plus c इथे गुणलं a स्क्वेअर कॅन्सल होईल e raised to power x बाहेर घेतला आपण कॉमन तिथे आणि हा इथे p शिल्लक राहील त्याप्रमाणे. आता घरी होमवर्कसाठी घ्यायचं तुम्हाला e raised to power x into sin bx plus c. Prove that sin bx plus c is equal to e raised to power x a square plus b square e raised to power x upon a square plus b square a sin bx plus c plus b cos bx plus c plus c याला होमोसाठी घ्यायचं. सेम प्रूफ आहे. साइन कॉसच्या ठिकाणी साइन आले बदल करत जा तुम्हाला बिलकुल इथे कुठेतरी गडबड झाली ना. आपण कुठला प्रूफ केला होता e raised to power cos x चा तर e raised to power x cos bx plus c equal to e raised to power x upon a square plus b square a sin bx plus c minus b cos bx plus c पाहिजे होतं आपल्याला. आपलं मायनस नाही आलं कुठे गडबड झाली मायनस मायनस प्लस झाला e raised to power x याला सॉल्व केला आपण हे बरोबर आहे. ठीक. इथे हा मायनस हा बरोबर आहे प्लस तर प्लस राहणार
तर ठीक आहे, इथे प्लस पाहिजे तर करेक्शन करून घ्या, आपल्याला प्लस आलं आहे. आता कदाचित याकरता मायनस येऊ शकते, याकरता कदाचित मायनस येऊ शकते, थोडं घरी पाहून घ्या.